جو شاہ کوثر اپنے پیاسوں کا جویا ہے آپ، کیا عجب اڑ کر جو آپ آئے پیالی ہاتھ میں۔ اس شعر میں امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جود و کرم، لطف و عنایت، عطا و سخاوت اور اپنی امتیوں کے ساتھ ہمدردی، شفقت اور انسیت کا ذکر کر رہے ہیں، اور میدان محشر میں حوض کوثر پر جمع اپنی امتیوں کی پیاس بجھانے کے لیے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست اقدس سے جام بھر بھر کر عنایت فرمائیں گے۔ اس کی منظر کشی فرماتے ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جود و کرم کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کرم اور فیاضی و عنایت کا یہ عالم ہے کہ میدان محشر میں جب لوگ پانی کے لیے تڑپتے اور بلکتے ہوں گے، تب مالک کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بذات خود نفس نفیس اپنے پیاسے امتیوں کو ڈھونڈ کر اور تلاش فرما کر حوض کوثر کے جام سے سیراب فرمائیں گے۔ اس وقت اربوں، کروڑوں، خربوں بلکہ انگنت لوگ حوض کوثر سے جام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہوں گے۔ غضب کی بھیڑ ہوگی، لوگوں کی بھیڑ اور ازدحام لگا ہوگا، آدمی پر آدمی گرتا ہوگا۔ ایسی صورت میں اگر آقا کا مزید کرم ہو جائے اور ہم کو بھیڑ میں جانے کی تکلیف سے بھی چھٹکارا مل جائے اور سرکار کے کرم سے ہم جہاں پر ہوں وہیں حوض کوثر کا جام بھری ہوئی پیالی اڑ کر خود بخود ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو کیا عمدہ ہے، اور اگر اس طرح حوض کوثر سے چھلکتی ہوئی پیالی اڑ کر ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو یہ انوکھا کرم ہوگا، اور ایسا ہونا کوئی ناممکن بات نہیں۔ یہ سب ان کے کرم کی بات ہے۔ وہ آقا اپنے امتیوں پر غایت درجہ رحم و کرم فرماتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید والفرقان حمید کی شان و عظمت کا اظہار کی شان رحیمی کا اس طرح ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے ایک رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے لیے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے بھی زیادہ مالک ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرات مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نبی مومنین پر ان کی جان سے بھی زیادہ رافت و رحمت اور لطف و کرم فرماتے ہیں اور نافع تر ہیں۔ امام احمد، بخاری، مسلم، نسائی اور ابن ماجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ والی ہوں۔ اس حدیث کی شرح میں علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نائب اعظم اور تمام مخلوق الہی کا مددگار ہوں۔ بخاری، مسلم اور ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ سے اور ابو داؤد اور ترمذی نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے، فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ میں اس کا دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ والی نہ ہوں۔ اس حدیث کے تحت امام عینی اپنی کی مشہور معروف کتاب عمدۃ القاری میں فرماتے ہیں کہ المولا الناصر، یعنی یہاں مولا بمعنی مددگار ہے۔ مذکورہ بارہ اقتباسات سے ثابت ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امتیوں پر، اور وہ بھی مسلمان امتیوں پر، نہایت مہربان، ان کی جانوں کے مالک ہیں، رحم و کرم فرمانے والے ہیں، ان کے والی اور ان کے مددگار ہیں، اور انہیں تمام اوصاف کریمہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضرت رضا بریلوی نے شعر کے مصرع اول میں اپنے پیاسوں کا جویا جملہ استعمال فرمایا ہے۔ پیاسوں کے ساتھ لفظ اپنے کے اضافت فرما کر حضرت رضا نے جملے کو بہت ہی معنی خیز اور عمیق المطالب بنا دیا ہے۔ اس شعر میں حضرت رضا بریلوی یہ تمنا کرتے ہیں، کاش میدان محشر میں ایسا ہو کہ حوض کوثر سے چھلکتی ہوئی پیالی خود بخود اڑ کر ہمارے ہاتھ میں آ جائے تو لطف آ جائے، ایک انوکھا اور نادر
हादसा हो जाए, एक ताज्जुब खेज बात हो जाए, एक हैरत खेज मामला हो जाए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा होना मुमकिन है या ऐसा कभी हुआ है? जवाबन अर्ज है कि ऐसा होना यकीनन मुमकिन है। इब्ने मंबा ने अपनी मुस्नद में बतरीके नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत की कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन जब खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु महसूर हो गए और बलवाइयों ने उनके घर का मुहासरे में लेकर पानी बंद कर दिया तो आप रोजे से रहने लगे। एक दिन अफ्तार का वक़्त आया तो आपने उन बलवाइयों से अफ्तार के लिए पानी मांगा तो आपने लेकिन बलवाइयों ने पानी देने से इनकार कर दिया। आपने तशंगी के आलम में रात बसर की। फिर जब सहर का वक़्त आया तो आपने मुलाहज़ा किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान की छत से रौनक अफरोज हुए। हजूर के साथ पानी का डोल था। आपने फरमाया, ए उस्मान पानी पियो। हज़रत उस्मान फरमाते हैं, मैंने पिया यहाँ तक कि मेरी प्यास बुझ गई। हजूर ने फरमाया कि और ज्यादा पियो, तो मैंने फिर पिया यहाँ तक कि मैं सैराब हो गया। बहकी ने साबित, अबू इमरान जूनी और हशाम बिन हसान से रवायत की। उन सब ने रवायत की कि जब हजरत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मक्का मुकर्रमा से मदीना की तैयबा की तरफ हिजरत की तो उनके पास कुछ भी ज़्यादा राह न था। जब वो रोहा के नाम के मकाम के करीब पहुंची तो शदीद तशंगी मालूम हुई। वो फरमाती हैं कि मैंने अपने सर के ऊपर तेज हवा की आवाज सुनी। मैंने अपना सर उठाया तो देखा कि आसमान से सफेद रस्सी से बना डोल लटक रहा है। मैंने उसे अपने हाथ से थाम लिया और मैं उसे थामे रही और मैंने उसमें से इतना पानी पिया कि सैराब हो गई। वो फरमाती हैं कि इसी डोल से पानी पीने के बाद शदीद गर्मी के दिन में रोजा रखती और धूप पे फिरती ताकि मुझे प्यास लगे, मगर उसके बावजूद मुझे प्यास न लगी। इस रवायत को इब्ने मंबा ने अपनी मुस्नद में नकल किया है और हमसे रूह ने उनसे हिशाम और उनसे उस्मान बिन कासिम ने इसकी मिसल हदीस बयान की है और इब्ने साद अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, उन्होंने जरीर बिन हाज़िम से और उन्होंने उस्मान बिन कासिम से इस रवायत की है। हज़रत उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर हज़रत अबू अल अकर जब मुसलमान हुए तो वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर दूसरी कबीला का नाम लोगों के साथ हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दियार पाक मदीना मुनव्वरा की जानब हिजरत कर गए। अबू अकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गैर मौजूदगी में अबू अकर के घर वाले हज़रत उम्मे शरीक के पास आए और हज़रत उम्मे शरीक ने बयान किया है कि उन्होंने आकर मुझसे पूछा कि ए उम्मे शरीक, क्या तुम उनके दीन पर हो? मैंने कहा, हाँ खुदा की कसम मैं उनके दीन पर हूँ। उन्होंने कहा, क्या फिर तो हम तुझे जरूर शदीद अजाब देंगे। फिर वो मुझे एक ऐसे ऊंट पर सवार करके ले चले जो बहुत सुस्त रफ्तार और उनके सवारों में सबसे ज्यादा शरीर और खराब था। वो मुझे शहद के साथ रोटी खाने को देते और पीने के लिए पानी का एक कतरा भी नहीं देते थे। यहाँ तक कि जब दोपहर और सख्त धूप का वक्त होता और हम पड़ाव करते तो वो उतर कर अपने खैमे नस्ब करते और मुझे धूप में छोड़ देते। यहाँ तक कि मेरी अकल, समात और बसारत जाती रही। ऐसा सलूक उन्होंने मेरे साथ 3 दिन किया। फिर तीसरे दिन उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तू अपने इस दीन को जिस पर तू है छोड़ती है या नहीं? उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, मैं कतअन कुछ न समझी कि वो क्या कह रहे हैं। बावजूद उसके कि एक जुमले के बाद दूसरा जुमला सुनाई देता था, गोया मेरी समझ बिल्कुल जाती रही। उस वक्त मैंने अपनी उंगली से आसमान की तरफ इशारा करके तौहीद का इकरार किया। मेरे इस रवैया से मायूस होकर मुझे धूप में तड़पती छोड़कर वो अपने अपने खैमों में चले गए। मैं इसी हाल में थी और तेज धूप की वजह से मुझे शिद्दत और तकलीफ पहुंच रही थी कि अचानक ठंडे पानी का एक डोल मैंने अपने सीने पर पाया। मैंने उस डोल को थाम कर उसमें से एक घूंट ठंडा पानी पिया। फिर वो डोल मुझसे जुदा हो गया और मैं उसे जाता देखती रही। मैंने देखा कि वो आसमान और जमीन के दरमियान मुअल्लक है। इसके बाद तीसरी मर्तबा वो डोल मेरे करीब आया और मैंने खूब सैर होकर प्यास पिया और उसके पानी को अपने सर, अपने चेहरे और कपड़ों पर बहा लिया। मिश्री कहती हैं कि इसी वक्त वो लोग अपने खैमे से निकलकर मेरे करीब आए और उन्होंने मुझको पानी से सैराब देकर पूछा कि ये पानी तेरे पास कहाँ से आया? मैंने कहा, अल्लाह ताला की जानिब से आया है और उसी ने मुझे अनायत फरमाया है। फिर वो लोग तेजी के साथ अपने खैमों में गए और अपनी शागलों और मशीजों को देखा तो बदस्तूर सर बंद थे, उन्हें खोला ही ना गया था। उस पर वो कहने लगे कि हम गवाही देते हैं कि तुम्हारा रब ही हमारा रब है। इस जगह तुझे जो पानी नसीब हुआ है बेशक उसी ने तुझे अनायत किया है। अब तक जो तेरे साथ हमने किया वो किया, लेकिन अब हम इकरार करते हैं कि उसी ने इस्लाम को मशरू किया है। फिर वो सब मुसलमान हो गए।